Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Say rende na mari karabadi ranna na mashi kerebe. Say kerebe randa na mashi randa na mori beri karabadi ranna na ma. Say kerebe randa na mashi rende na beri karabadi ranna na ma. Say kerebe. Shabarando na mori beri karabadi ranna na ma. Say kerebe. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. See Karavadi Yarana Nama Shirin Diri Karavadi Yarana Nama. See Kiri. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Sabarando Namo See Kiri Yarada Nama Shi Kiri Yarana Nama. See Kiri Badi Yarada Nama Shirin Diri. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sevarando Namo Sikiri Yarada Nama Shikiri. Hallelujah, 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 hallelujah. Welcome, welcome, welcome to the night prayer and the Word of God. Please share with your family and your friends. Share this link, share this prayer. Share this prayer link with your family and friends. Let them join. We're gonna pray. We're gonna worship the Lord together. We can pray together for each other. Hallelujah, Jesus. We are here to worship. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father in heaven. We worship you. We worship you. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Any of you has any prayer request, you can post here or you can personally message me on my WhatsApp number. You may be aware of my WhatsApp number, that is 9764548378. You can WhatsApp me or you can post here. We can pray together for you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Please join in. Please join in on the live. I welcome you all for this prayer time in Jesus' name. This is the time of prayer. This is a time of worship. This is a time of meditating on the word of the Lord. Welcome you all. Welcome you all. In the name of Jesus Christ, I bless you all. I welcome you all. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. We worship you together as your children, as your people, oh Father God. We come to your throne of grace. We come to your throne of grace, oh Father God. You love us. You love us first so we can come to you, Father God, and we love you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊ, देवाला गौरव देऊयात. परमेश्वराला, तो आपला एकुलता आहे परमेश्वर, जो आपला देव, जो आपला महान देव, तो आपला एकच देव, त्याला आपण गौरव देऊया, त्याची स्तुती आपण करूया. ही वेळ देवाने आपल्यासाठी नेमलेली आहे. ही वेळ आपल्या सुटकेची, ही वेळ आपल्या प्रार्थनेची, ही वेळ आपल्या मागण्यांची, आपल्याला देवाला आभार देण्याची वेळ आहे. आपण देवाला धन्यवाद देऊयात, आपण देवाची स्तुती करूयात. हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस. येशू रक्त जय, येशू रक्त जय, येशू रक्त जय. हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड. आराधना.
लोक येत आहे, जॉईन होत आहेत. जेवढ्यांना शेअर करता येईल ही लिंक तेवढ्यांना शेअर करा. कोणाची काही प्रार्थना विनंती असेल त्यांनी इथे पोस्ट करू शकता किंवा मला मेसेज करू शकता. माझा व्हॉट्सअप नंबर. Hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Lord, hallelujah Lord. We worship you Father God, we worship you Lord. This is a time of prayer, this is a powerful time of prayer, this is a powerful time. This is a night of deliverance, this is a night of breakthrough. I worship the Lord Almighty God, and I just surrender everything to my Lord Almighty God. Thank you Father God. Whoever is watching, oh Father God, bless each and every person. Touch their hearts, touch their minds, touch their lives, touch their families, touch their situations, oh Father God. I bless each and every one, oh Father God. Please help them to receive your word. Please help them to open their minds, their hearts, oh Father God. And Lord, I completely surrender each one of them, oh Father God. In the name of Jesus, Lord, take complete control of this time of your people and their situations, their lives, Lord Father God, their families. Lord, you know each and everyone's hearts, their desires. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We glorify your name. We give you glory, 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 honor and praise to your holy name, oh Father God. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Please share this link. I'm waiting for people to join in. Once you join, please say amen, praise the Lord, so I know you are here. Please तुमच्या नातेवाईकांबरोबर, तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर, भाऊबंधूंबरोबर ही लिंक शेअर करा. आपण सर्व मिळून आपण ही वेळ देवाला समर्पित करूया. ही वेळ देवाने तुमच्यासाठी निवडलेली आहे. आपण देवाला धन्यवाद देऊया. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Sekarabad yaranda nama shekere yaranda nama sekere yaranda nama shiranda nama ribari kalaraba. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. You are powerful God. We trust in our Lord. You are our Lord, who are our shield, who are the most glorious weapon, who is always with us, O Father God. You are our hiding place, oh Father God. You are our hiding place. Hallelujah, Jesus. We praise your name, oh Lord. We praise your name. You are my shelter, oh Lord. You are our lives in every situation, in every storm, oh Lord. You are there, oh Father God. We worship you, Lord. You are our rock. You are our refuge, oh Father. In the name of Jesus, your love is like a river, oh Lord, that flows endlessly, touching our souls, oh Father God. Lord, your word is true. Lord Father God, we worship you for your name. We worship you for your word, which is so powerful. Your word is so powerful. And in your word, oh Father God, we come together in one faith, in one spirit, in one belief that you are our Lord. Lord, you are our Lord. In Jesus' name, in mighty, powerful, glorious name of Jesus Christ, we come together to your throne of grace and we seek your presence. We seek your power. We seek your face. We seek your hand, oh Father God, in our situation. परमेश्वरा, आम्ही तुझा हात, आम्ही तुझं मुख परमेश्वरा, तुझ्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये परमेश्वरा आम्ही तुझं मुख, तुझा हात परमेश्वरा आम्ही पाहतो. आम्ही तुझा शोध करत आहोत. परमेश्वरा, आमच्यावरती दया कर. आम्ही तुझे लेकर म्हणून, देवा तुझी प्रजा म्हणून परमेश्वरा आम्ही तुझ्या चरणाशी येत आहोत. देवा, ही वेळ तू निवडलेली आमच्या प्रत्येकासाठी परमेश्वरा. आमच्या प्रत्येक परिस्थितीचा तू ताबा घे. प्रत्येक परिस्थिती तुला ठाऊक आहे परमेश्वरा. आमच्या मागण्या तुला मान्य आहेत असं परमेश्वरा आम्ही विश्वास धरतो परमेश्वरा. ज्या गोष्टी परमेश्वरा तुझ्यापासूनच्या नाही आहेत त्या आमच्या जीवनामधून काढून टाक. आमच्या विचारातून काढून टाक. आमच्या मनातून, आमच्या इच्छेमधून तुझ्या विरुद्ध असणाऱ्या गोष्टी तू काढून टाक परमेश्वरा. तुला धन्यवाद देतो, धन्यवाद देतो, धन्यवाद देतो या वेळेसाठी परमेश्वरा. येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये प्रत्येक बंधूला, प्रत्येक परमेश्वरा, प्रत्येक बहिणीला तू आज स्पर्श कर. त्यांच्या सिच्युएशनला देवा तू स्पर्श कर. त्यांच्या मागण्या, त्यांच्या हृदय परमेश्वरा तू पारखतोस परमेश्वरा. देवा त्यांची इच्छा तू पारखतोस परमेश्वरा. आणि देवा मी आज तुझ्याकडे मागतो की तुझ्यापासूनची इच्छा त्यांच्या जीवनात, त्यांच्या मनात तू घाल परमेश्वरा.
आणि त्यांच्या मागण्या परमेश्वरा तुझ्या इच्छेने असू देत परमेश्वरा, येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये. हालेलुया जीसस. येशूच्या नावामध्ये परमेश्वरा तुझं वचन प्राप्त होऊ दे, तुझं वचन प्राप्त होऊ दे परमेश्वरा, कारण तुझं वचन हे सामर्थ्याने भरलेलं आहे. त्या आमच्या पावलांसाठी प्रकाश आहे परमेश्वरा, आमच्या मार्गांवरती प्रकाश, आमच्या पावलांकरता दिवा आहे परमेश्वरा, येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये. देवप्पा तू आमचं सर्वात मोठं मोटिवेशन, सर्वात मोठं आमचं प्रोत्साहन म्हणजे तू आमचा देव आहेस परमेश्वरा. आमच्या संगती कोणी जरी नसलं तरी तू आमच्या संगती आहेस, नेहमी नेहमी सदा सर्व काळ, प्रत्येक क्षणाला, प्रत्येक मिनिटाला, प्रत्येक तासाला, प्रत्येक दिवसातल्या प्रत्येक क्षणाला तू आमच्या संगती आहेस. आमचा श्वास देखील आमचा तुझा आहे परमेश्वरा, आमचा श्वास देखील तुझा आहे. आमची प्रत्येक गरज भागवणारा आमच्या देवा, आमची प्रत्येक गोष्टीमध्ये आमची काळजी घेणारा, आमचं बाहेर येणं जाणं परमेश्वरा तू आशीर्वादित करतोस, सुखरूप करतोस. आमच्या कामांना तू आशीर्वादित करतोस, आमच्या शिक्षणांना, आम्ही जेथे कोठे काम करतो, आम्ही जेथे कुठे शिक्षण घेतो परमेश्वरा तिथे आम्हाला तू मार्गदर्शन करतो, आमचं रक्षण करतो, आम्हाला आशीर्वादित करतो. तुझी कृपा तू दर्शवितोस परमेश्वरा, आमच्यासाठी तू उभा राहतोस. त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद 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 देतो परमेश्वरा. येशूच्या नावात परमेश्वरा आम्ही सर्वांना तुझ्या हातामध्ये देत आहोत परमेश्वरा. देवपा आमच्या या देशासाठी आम्ही प्रार्थना करतो, आमच्या या शहरांसाठी, आमच्या राज्यांसाठी परमेश्वरा आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वरा. येशू ख्रिस्ताच्या नावात परमेश्वरा आमचा ताबा घे, आमचा ताबा घे. परमेश्वराचं वचन तुमच्यासाठी आज मोकळं केलं जात आहे. परमेश्वराचं शांती देणार वचन जे तुमच्यासाठी निवडलेलं आहे ते देव तुम्हाला प्राप्त करून देणार आहे. आपले देवदूत तो मोकळे करत आहेत. परमेश्वराचे दूत तुमच्यासाठी आज मोकळे होत आहेत. ते तुमच्यासाठी वचन घेऊन येत आहेत. जे वचन तुमच्यासाठी सुटका होणार आहे, ते वचन तुम्हाला प्राप्त होणार आहे, ते तुम्हाला शांती देणारं होणार आहे. ती शांती तुम्हाला प्राप्त होईल. म्हणून तुम्ही जे पवित्र शास्त्र आहे त्या पवित्र शास्त्र तुम्ही आज उघडून बसा आणि तुमच्यासाठी जे देव वचन देणार आहे ते बोलून तुमच्यासाठी, स्वतःसाठी, तुमच्या फॅमिलीसाठी तुम्ही प्रार्थना करा. आणि तुम्हाला ते शांती देणारं वचन, ते सामर्थ्यशाली वचन, तर रेमा वचन तुमच्यासाठी आज प्राप्त होणार आहे. जे तुम्हाला सुटका, जे तुमची बंधनातून मुक्तता, प्रत्येक जे त्रास देणारे आत्मे, जे घाणेरडे आत्मे, जे तुमचे शत्रू, जे छुपे वैरी जे आहेत ते त्यांच्यापासून तुमची आज सुटका देणार वचन तुमच्यासाठी प्राप्त होणार आहे. म्हणून तुम्ही आपले पवित्र शास्त्र घ्या. पवित्र शास्त्रामधून जे परमेश्वर तुम्हाला वचन देईल ते वचनामध्ये तुम्ही आज तुमचं मार्गदर्शन तुम्ही स्वीकारा. येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये परमेश्वरा तुझा हात तू पुढे करून परमेश्वरा आपल्या लोकांसाठी परमेश्वरा तू सामर्थ्याचा शब्द पाठव परमेश्वरा. येशूच्या नावात तुझं आशीर्वादित वचन तुझ्या लोकांसाठी पाठव परमेश्वरा. येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. देवप्पा आकाशातील दुरात्म्यांना, सर्व सैतानी शक्तींना, सर्व सैतानी अधिकाऱ्यांना आम्ही येशूच्या नावात बांधून टाकतो. येशूच्या नावात बांधून टाकतो. येशूच्या नावात बांधून टाकतो परमेश्वरा. आम्ही आमच्या देशातल्या प्रत्येकासाठी प्रार्थना करतो. आमच्या देशाच्या शांतीसाठी प्रार्थना करतो परमेश्वरा. देवप्पा जो अतिरेकी हल्ला झालेला आहे परमेश्वरा पहलगाममध्ये, काश्मीरमध्ये परमेश्वरा, तर प्रत्येक सिच्युएशनचा तू ताबा घे परमेश्वरा. जे वैऱ्यांनी जी अशांती पसरवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे परमेश्वरा, देवप्पा ती अशांती तू घालून परमेश्वरा शांती आण. ज्यांनी आपले नातेवाईक गमावलेत परमेश्वरा त्यांचं सांत्वन तू कर परमेश्वरा. येशूच्या नावात त्यांच्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना करतो देवप्पा, त्यांचं सांत्वन तू कर, त्यांच्या परिस्थितीचा तू ताबा घे. जे संकट त्यांच्यावरती आलेलं आहे देवप्पा, तिकडे जे अडकलेले लोक आहेत त्यांची तू सुटका कर परमेश्वरा. त्यांच्या भीतीमध्ये परमेश्वरा तू त्यांच्या संगती उभा राहा. देवप्पा आम्ही त्यांच्या तारणासाठी देखील आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वरा. येशूच्या नावामध्ये देवप्पा प्रत्येक संकटातून जे लोक निघतात परमेश्वरा, देवप्पा त्यांना कळू देत की संकटातून काढणारा आमचा परमेश्वर आहे. आमचा परमेश्वर प्रत्येक संकटामध्ये उभा राहणारा, आम्हाला शांती देणारा, आम्हाला आशीर्वादित करणारा आमचा परमेश्वर आहे. आणि खास करून आमची प्रार्थना ऐकणारा परमेश्वर आहे. देवप्पा या जगातील लोकांना, आमच्या देशातील लोकांना, आमच्या शहरातील लोकांना, आमच्या आजूबाजूच्या लोकांना कळू देत की आम्ही प्रार्थनेचे लोक आहोत. आमचा देव प्रार्थना ऐकणारा देव आहे.
आमची प्रार्थना ऐकणारा आमचा देव आहे. म्हणून परमेश्वरा देवा तुझ्यापासूनची लोक आमच्याकडे पाठव आणि जेणेकरून आम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करू. आणि आमच्या प्रार्थना ऐकणाऱ्या आमच्या देवा आमची प्रार्थना ऐकून तो तुझ्या लोकांना तू आशीर्वादित कर. जे भरकटलेले आहेत, जे संकटात आहेत, जे आजारी आहेत, जे बंधनात आहेत, देवा त्यांची सुटका करण्यासाठी परमेश्वरा देवा तू उत्तर पाठव. आमच्या प्रार्थनेची उत्तर तू आमच्या लोकांसाठी, आमच्या फॅमिलीसाठी पाठव. येशूच्या नावामध्ये परमेश्वरा तू गौरवी देव आहेस, तू गौरवी देव आहेस. देवा येशूच्या नावामध्ये आमच्या स्वर्गीय पित्या, आमच्या रक्षणाऱ्या, आमची काळजी घेणाऱ्या, आमची प्रार्थना ऐकणाऱ्या आमच्या देवा आम्ही आमच्या सर्व परिस्थितीसाठी, आमच्या नातेवाईकांसाठी, आमच्या मंडळींसाठी, देवा तुझ्या सेवकांसाठी आम्ही आज मध्यस्थी करत आहोत परमेश्वरा येशूच्या नावामध्ये. हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Sekere badiya randanama, shekere beriya randanama, sekere beriya randanama. Hallelujah, Jesus. परमेश्वरा तू आपला एकुलता एक पुत्र या पूर्ण जगासाठी पाठवला परमेश्वरा. देवा जो तुझ्यावरती विश्वास ठेवेल त्याचं तारण व्हावं परमेश्वरा. तुझी इच्छा आहे परमेश्वरा की कोणाचा नाश होऊ नये परमेश्वरा, तर प्रत्येकाचं तारण हो परमेश्वरा. येशूच्या नावामध्ये परमेश्वरा आम्ही प्रत्येक व्यक्तीसाठी, आमच्या आजूबाजूच्या परिसरातल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी, देवा आमच्या शहरातल्या अधिकाऱ्यांसाठी, मंत्र्यांसाठी प्रार्थना करतो परमेश्वरा. तुझी शांती प्रस्थापित कर, तुझं राज्य प्रस्थापित कर, तुझ्या वचनाची घोषणा होऊ देत परमेश्वरा. देवा तुझ्या वचनाची घोषणा करून परमेश्वरा लोकांनी तुझं तारण प्राप्त होऊ देत परमेश्वरा. तुझ्या लोकांना सत्य कळू देत आणि परमेश्वरा त्यांची बंधन मुक्तता कर, कारण सत्य त्यांना कळेल परमेश्वरा. येशूच्या नावामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त हा एकच तारणारा आहे हे लोकांना कळू दे परमेश्वरा. प्रभू येशू ख्रिस्तामुळे मिळणारं तारण परमेश्वरा हे आमच्यामधून दिसू दे परमेश्वरा. तसं तू प्रकाश आमच्यामध्ये घाल परमेश्वरा येशूच्या नावामध्ये. हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड. वी ग्लोरीफाय युअर नेम. प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला तुझ्या क्रूस खांबावरती परमेश्वरा आपलं प्राण अर्पून, देवा स्वतःचं जीवन अर्पून, देवा तू आम्हाला जे सामर्थ्य दिलेलं आहेस देवा ते सामर्थ्यामध्ये परमेश्वरा आम्ही चालावं, आम्ही वागावं, तुझ्या सामर्थ्याने प्रार्थना करावी, आम्ही एकमेकांवरती प्रीती करावी परमेश्वरा, आम्ही एकमेकांसाठी प्रार्थना करावी, यासाठी तू आम्हाला मदत कर. येशूच्या नावामध्ये पवित्र आत्मा ताबा घे, आम्हा प्रत्येकाचा तू ताबा घे परमेश्वरा, आम्हा प्रत्येकाचा तू ताबा घे येशूच्या नावामध्ये. देवा जे व्यक्ती परमेश्वरा जे लाईव्ह प्रार्थना करत आहेत परमेश्वरा तू प्रत्येकाचा तू ताबा घे. मी येशूच्या नावाने त्यांच्यावरती, येशू ख्रिस्ताच्या नावात अब्रामाचे, इसाकाचे, इस्रायलाचे, माझ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे सर्व आशीर्वाद मी येशूच्या नावात त्यांच्यावरती जाहीररित्या घोषित करतो. येशूच्या नावामध्ये आय रिलीज द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपॉन ईच अँड एव्हरी पर्सन हु इज वॉचिंग अँड whoever unable to join. And them also, Father God, I ask for your favor, O Lord. I ask for your favor, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. I welcome you all. I welcome you all. Please share this link with your dear ones, with your friends and family. We're gonna meditate on the word of the Lord, and we're gonna pray more and more, and we're gonna surrender this time as a time of prayer, as a night of prayer. I'm going to pray for you, each and individual, whoever is sending the prayer request. As I'm receiving the prayer request, I'm going to spend time tonight to pray for all of you, whoever is sending the request. I pray for all of them who have already sent the prayer request to me. I'm already praying for you all. Please be assured of my prayers. I thank you all for joining. I'm just here to encourage you all with a prayer. Prayer time is the most important time, and night time is the most important and very good time to bless the Holy Lord. And this is a very private time. This is a secret time. It is powerful time to pray to the Lord, because we believe in the prayer. We believe in the Lord who answer our prayers. And I completely surrender you all my life to my Lord Almighty God. I know my God answers my prayers. There is no such prayer that my God have not answered. My God have answered each and every prayer whenever I have prayed to Him.
Every smallest prayer, every biggest prayer, God have answered it, and He have assured me of all the answer in Jesus' name. So I am with the same belief, with the same trust, I'm praying for you all. That's what I'm giving this Facebook Live this time, because I'm taking this step, just simple step, to pray for you all and spread the word of God, spread the love, spread the prayers, and believe that God is prayer answering God. Please share this link. Please share this link. Whoever gonna listen to these prayers, whenever they're gonna listen to this prayer, they're gonna be blessed, I'm sure, because this is not something I'm doing for a time pass. This is not something I'm doing for just the sake of getting famous, or just to get posted on the Facebook, do something, just not, this is not a just thing. This is very important thing I'm doing for my Lord's glory. This is all for Lord's glory. This is all for Lord's glory. मी सर्व काही परमेश्वराला गौरवण्यासाठी, ही प्रार्थना समय, ही वेळ, ही रात्र मी येशूच्या नावाने देवाला गौरवण्यासाठी देत आहे. देवाने काही दिलेले वचन मी आज तुमच्यासाठी वाचणार आहे परमेश्वराच्या नावाने. परमेश्वर, आपला परमेश्वर जो तारणारा परमेश्वर आहे, तो आपला गौरवी देव, येशूच्या नावामध्ये मी तुम्हाला आज पूर्णपणे एनकरेज करण्यासाठी आलेलो आहे. येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये परमेश्वर आमचा ताबा घे, परमेश्वर आमचा ताबा घे. हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड. Sekerebadia randanama shekerebedia randanama sekerebadia randanama sherendenebe. Please share with your friends, please share with your families and join. Click on the link. Hallelujah Jesus. I'm still receiving the messages, prayer request in Jesus' name. Hallelujah Lord, hallelujah Lord, hallelujah Lord, hallelujah Lord, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus. Hallelujah Lord, hallelujah Lord. Thank you Lord. Lord, you are knowing all these people who are sending the request, and I pray, Father God, specifically for those who are struggling in their health, oh Father God. I pray for your healing touch, oh Father God, for your people who are struggling in their health, oh Lord. In Jesus' name, I release the blood of Jesus Christ upon your people's health, oh Lord, Father God. Lord, in the name of Jesus, every troubling spirit, every kind of spirit who is troubling their bodies, oh Father God, every evil spirit, I bind you in Jesus' name. I bind you in Jesus' name. I bind you in Jesus' name. I curse you in Jesus' name. I command you to get out of their bodies in Jesus' name. I command you, all the evil spirit, all the sicknesses, weaknesses, illnesses, every kind of diseases, I command you all to leave right now in Jesus' name. God has given us the authority to rebuke you, because Lord Jesus Christ have finished on the cross, and we have received that work in our lives. In the name of Jesus Christ, we receive the healing of the Lord Jesus Christ. By the stripes of Lord Jesus Christ, we are healed, and I claim that healing through Lord Jesus Christ upon your people, O Lord. Take complete control of their bodies, O Father God. Lord, release your blood. Release your blood upon your people. Release your blood upon your body, upon your people's body, O Father God. This body is the temple of the Lord. This body is the temple of the Lord. These bodies are the temples of the Lord. These bodies are the temple of the Lord Jesus Christ. Holy Spirit, live in these bodies. Holy Spirit lives in these bodies. These are the bodies of the temple of the Holy Spirit. Holy Spirit, take complete control, O Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Lord is taking complete control of your bodies. He is binding all those evil spirits who are troubling you in your bodies, who are troubling in your minds, who are troubling and tormenting you in your bodies. I have commanded all those evil spirits, and God is taking complete control, and Lord is fighting for you. Lord have already sent His word to heal you, to heal you. God is completing His work in your body, in your mind, in your soul, in your spirit. God is completing the Jesus work in your life. In Jesus' name, I claim it. I believe, I trust that you are
healed in Jesus' name. You are healed in Jesus' name. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Claim your healing in Jesus' name. Claim your healing in Jesus' name. परमेश्वर आपला शब्द पाठवून तुम्हाला त्याने आरोग्य दिलेलं आहे. हे येशूच्या नावात कबूल करा. हे येशूच्या नावात कबूल करा. त्याने आपला एकुलता एक पुत्र, त्याचा एकुलता एक पुत्र त्या क्रूस खांबावरती त्याने दिलेला आहे. त्याद्वारे मिळणारे जे आरोग्य आहे, त्याद्वारे मिळणारे जे तारण आहे, त्यामुळे मिळणारे जे जीवन आहे, जे येशू ख्रिस्तामध्ये आहे, ते येशू ख्रिस्ताचं जीवन, आरोग्य, सामर्थ्य, सार्वकालिक जीवन ते आपल्या मुखाने कबूल करून ते आपल्या जीवनांमध्ये, आपल्या आत्म्यांमध्ये, आपल्या शरीरांमध्ये स्वीकारा. येशूच्या नावात ते स्वीकारा. येशूच्या नावात ते स्वीकारा. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. हालेलुया लॉर्ड. हालेलुया लॉर्ड. हालेलुया लॉर्ड. हालेलुया जीसस. थँक यू लॉर्ड. गॉड इज टेकिंग कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ युअर लाईव्स. देव तुमच्या जीवनांचा ताबा घेत आहे. देव तुमच्या जीवनांचा ताबा घेत आहे. त्याला प्रत्येक परिस्थिती त्याला ठाऊक आहे. तुमची प्रत्येक अडचण त्याला माहित आहे. प्रत्येक इच्छा त्याला ठाऊक आहे. प्रत्येक गरज त्याला ठाऊक आहे. परमेश्वर तुमच्या परिस्थितीचा ताबा घेत आहे. तो तुम्हाला आशीर्वादित करू इच्छितो. परमेश्वराला समर्पण करा. परमेश्वराला समर्पण करा. परमेश्वराला समर्पण करा. आणि प्रत्येक गोष्ट जी तुम्हाला आज त्रास देणारी आहे, जे तुम्हाला टेन्शन देणारे आहे, जे तुम्हाला बर्डन देणारे आहे, विनाकारणचे ओझे देणारे आहे, तुम्हाला त्रास देणारे आहे, प्रत्येक ती व्यक्ती, प्रत्येक तो सैतानी आत्मा, प्रत्येक ती परिस्थिती, प्रत्येक तो घोटाळा, प्रत्येक प्रकारचे चुकीचे जे डिसिजन्स जे तुमच्याकडून झालेले आहेत, प्रत्येक पास्ट मधले, प्रत्येक आतापर्यंतचे जे चुकीचे डिसिजन झालेले आहेत, ते सर्व देवाला समर्पित करा. देवाकडे क्षमा मागा. आणि परमेश्वर, आज मी प्रार्थना करतो आहे तशीच देव कार्य करत आहे हे मला देव जाणीव करून देत आहे. देव तुमच्यासाठी उभा राहिलेला आहे. देव तुमच्या जीवनांमध्ये कार्य करत आहे. देव तुमच्या जीवनांमध्ये कार्य करत आहे. देव तुम्हाला क्षमा केलेली आहे. देवाने तुम्हाला क्षमा केलेली आहे. देवावरती विश्वास ठेवा. देवावरती डाऊट करू नका. देवावरती डाऊट करू नका. देवावरती डाऊट करू नका. चंचल बुद्धीच्या मनुष्याला काही प्राप्त होत नाही. त्याने देवाकडून अपेक्षा करू नये हे देवाचं वचन आहे. त्यामुळे चंचल बुद्धीला धिक्कारा. देवावरती जो अविश्वास आहे त्याचा धिक्कार करा आणि देवावरती विश्वास ठेवा. देवावरती विश्वास ठेवा. देवावरती विश्वास ठेवा. देव तुमच्यासाठी आहे. देव तुमच्यासाठी उभा राहिलेला आहे. देवाने आपला एकुलता एक पुत्र तुमच्यासाठी दिलेला आहे. देवाने त्याचं रक्त तुमच्यासाठी सांडलेलं आहे. त्याचा एकुलता एक पुत्र, जो त्याचा पवित्र आत्मा त्याने आपल्यासाठी एक सहाय्यकारी आपल्यासाठी दिलेला आहे. त्याला सहजरित्या घेऊ नका. त्याला सामर्थ्याने पुकारा. त्याच्याकडे आरोळी ठोका. तो तुमची वाणी कधीच अशी व्यर्थ जाऊ देणार नाही. प्रार्थना करा. ही प्रार्थनेची वेळ ही तुमच्यासाठी निवडलेली आहे. तुम्ही इथे विनाकारण आलेले नाहीत. तुम्ही इथे टाइमपास करण्यासाठी आलेले नाहीत. येशूने तुमची निवड केलेली आहे. येशूने तुमची निवड केली आहे, कारण त्यामुळेच तुम्ही इथे आलेला आहात. त्यामुळेच तुम्ही अपेक्षेने इथे आलेला आहात. त्यामुळेच तुम्ही या निवडलेल्या समयामध्ये, या तुमच्या या ब्रेक थ्रूच्या, या तुमच्या डिलिव्हरन्सच्या, या तुमच्या सुटकेच्या समय तुम्ही येथे आलेला आहात. मी पूर्णपणे पूर्ण विश्वासाने हे जाहीररित्या मी तुमच्यावरती सुटका, जी येशूची सुटका आहे, ती मी येशूच्या नावामध्ये तुमच्या जीवनावरती मी आज घोषित करत आहे. देव सुटका देणारा परमेश्वर आहे. येशूच्या नावामध्ये मी समजू शकतो प्रत्येक गोष्ट, पण परमेश्वराला त्याच्यापेक्षा जास्त गोष्टी समजू शकतात. परमेश्वराला प्रत्येक गोष्ट ठाऊक आहे. तो प्रत्येक गोष्टीमधून गेलेला आहे. त्याला अडचण माहिती आहेत, त्याला भूक माहिती आहे, त्याला संकट माहिती आहे. माझ्या येशू ख्रिस्ताला सर्व प्रकारच्या वेदना ठाऊक आहेत. त्याला इमोशन्स माहिती आहेत. त्याला त्रास माहिती आहेत. त्याला जखमा माहिती आहेत. त्याला मनुष्याच्या प्रत्येक गोष्टींची त्याला जाणीव आहे. कुठल्या प्रकारच्या परीक्षा, कुठल्या प्रकारच्या अडीअडचणी आहेत हे परमेश्वराला कळू शकतं, कारण तो माझा येशू ख्रिस्त त्या अडचणींमधून गेलेला आहे. कुठल्या प्रकारच्या व्याधी असतात, भूक काय असते, हे देवाला माहिती आहे. त्यामुळे तुम्ही असं विचार करू नका की तुमच्या संगती कोणी नाही, माझी अडचण कोणाला कळू शकत नाही, माझे विचार, माझी भीती ही कोणाला कळू शकत नाही, असं विचारात बसू नका. तर परमेश्वराकडे सर्व काही सोपून द्या. परमेश्वराला सर्व काही सोपून द्या. आणि खास करून तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसाठी, तुमच्या लेकरांसाठी, तुमच्या चर्चेससाठी, तुमच्या
मंडळीसाठी प्रार्थना करा. ही शेवटली काळात आपण जगत आहोत. हे कठीण दिवस चालू आहेत. हे कठीण दिवसांसाठी प्रार्थना करा. आपल्या अडचणींमध्ये तुम्ही नुसतं जीवन व्यर्थ करू नका. त्या गोष्टींवरती फोकस करू नका. सगळ्यांच्या जीवनात अडचणी येतात, संकट सगळ्यांच्या जीवनात येतात. पण जी वेळ, जे दिवस, जे काळ आपल्याला आपण ज्या काळामध्ये जगत आहोत त्या गोष्टींची देखील आपण नेहमी आठवण ठेवली पाहिजेत की आपण आपल्या या काळामध्ये, कुठल्या काळामध्ये आपण जगत आहोत आणि काळानुसार, परिस्थितीनुसार, जगात चाललेल्या गोष्टीनुसार या जे देवाने दिलेले जे साईन्स आहेत, जे शेवटले काळ आहे त्यानुसार आपण प्रार्थना केली पाहिजे. प्रत्येक काळाच्या प्रत्येक प्रार्थना वेगळ्या असतात. प्रार्थना आपण वेळ पाहून, आपली परिस्थिती पाहून, आपले शत्रू पाहून आपण प्रार्थना केली पाहिजे. आपले झगडणे हे रक्त मांसाबरोबर नव्हे, मनुष्यांबरोबर नव्हे, तर त्या सत्तांबरोबर, त्या सत्तांबरोबर, त्या सैतानी अधिकारांबरोबर सध्याच्या, जर परमेश्वराचं म्हणतं सध्याच्या काळोखातील, म्हणजे परमेश्वर स्पेसिफिक म्हणतो की सध्याच्या काळोखातील जगाच्या अधिपतींबरोबर आहे. प्रत्येक टेरिटरीसाठी, प्रत्येक सिटीसाठी सैतानाने एक दुरात्मा, त्यांचा अधिपती नेमलेला आहे. त्या दुरात्म्यांच्या अगेन्स्ट आपण लढाई करत आहोत. आपलं लढणं कुठल्या मनुष्यांबरोबर नाही, कुठल्या स्त्रीबरोबर नाही, तर आपलं लढणं, झगडणं त्या सैतानाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर आहे. येशूच्या नावात आपलं शस्त्र धारण करा. आपली प्रार्थना, आपले वचन तुम्ही धारण करा. परमेश्वर तुम्हाला वचन देत आहे. परमेश्वर तुम्हाला तुमच्यासाठी जे वचन आहे, जे रेमा वर्ड आहे, जे सुटकेचं जे वचन आहे ते तुम्हाला प्राप्त करून देत आहे. देव म्हणून तुम्हाला सांगत आहे, माझ्या वचनांवरती लक्ष लाव, माझ्या आज्ञांवरती लक्ष लाव, माझ्या आज्ञांवरती लक्ष लाव. मी तुला मस्तक केलेला आहे. मी तुला मस्तक केलेला आहे. मी तुला स्ट्रगलसाठी नाही, मी तुला नुसतंच अडचणीत मध्ये राहण्यासाठी नाही, मी तुला भीतीमध्ये राहण्यासाठी नाही, मी तुला खालच्या लेवलवरती राहण्यासाठी नाही, तर मी तुला वरच्या लेवलवरती मी तुला निवडलेलं आहे. हे तुम्हा प्रत्येकासाठी वचन आहे. हे प्रत्येक निवडलेल्या त्या मुलावरती आहे. आपण देवाच्या लेकरांवरती त्याने देवाचं वचन ते आपण घोषित केलं पाहिजे की आपण मस्तक आहोत. देवाने आपल्याला मस्तक म्हणून, एक याजक म्हणून आपल्याला त्याने निवडलेलं आहे. आपण देवाची प्रजा आहोत. आपण नुसतेच संकटामध्ये, त्रासांमध्ये, रडत खडत जगण्यामध्ये आपण हे जीवन व्यर्थ न करता आपली जी अधिकार आहेत, आपलं जे जीवनाचं जे अधिकार, आपले जे भरपुरी आहे, हे देवाने दिलेले जे सामर्थ्य आहे ते आपण स्वीकारून त्याच्यावरती विश्वास ठेवून त्याच्यामध्ये जगायला शिकलं पाहिजे आणि त्याच्यावरती आपण फोकस केला पाहिजे की आपण दुसऱ्यांसाठी कसं आशीर्वादित ठरू शकतो. येशूच्या नावामध्ये मी तुमच्यासाठी ही प्रार्थना करतो. येशूच्या नावामध्ये ही प्रार्थना करतो की हे तुम्ही अधिकार समजावेत. येशूने दिलेले जी पूर्णता आहे, देव त्यामुळे येशू ख्रिस्ताने त्या क्रूसखांबावरती जे बोलला की सर्व काही समाप्त झालेलं आहे, ते समाप्ती आपण ती स्वीकारली पाहिजे. ते अधिकार आपण पाहिले पाहिजेत की आपल्याला देवाने कशासाठी निवडलेलं आहे, कुठल्या लोकांसाठी निवडलेलं आहे. म्हणून आपण नुसतंच आपल्या गरजांवरती, आपल्या जीवनांवरती नुसतं फोकस न करता, नुसतं आपल्या स्वतःसाठीच प्रार्थना न करता, आपण प्रत्येकासाठी, आपल्या मंडळींसाठी आणि आपल्या शहरांसाठी, गावांसाठी, आपल्या देशासाठी, या जगातल्या लोकांसाठी परमेश्वराकडे आपण प्रार्थना केली पाहिजे. कारण त्यासाठी येशू मारला गेला, तो गाडला गेला आणि तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठला. तो फक्त आपल्या पर्सनल, आपल्या फक्त प्रायव्हेट लाईफसाठी नाही, फक्त आपल्या आपल्या एकाच गोष्टींवरती लक्ष नका केंद्रित करू, आपल्या एक जस्ट फॅमिलीवरती नका लक्ष केंद्रित करू, तर तुमच्या सर्व आसपासच्या परिसरामध्ये जे ते कोणी काम करतात त्या प्रत्येकाची तुम्ही आठवण करा आणि त्या प्रत्येकासाठी प्रार्थना करा. आज देवाचं वचन तुम्हा प्रत्येकाला स्पर्श करत आहे, प्रत्येकाला स्पर्श करत आहे. आणि देवाचं वचनावरती जेव्हा मी आज मनन करत होतो तेव्हा देवाने मला खरंच आज पुन्हा एकदा आठवण करून दिली. देवाचं वचन जे पवित्र शास्त्रामध्ये आहे, तिमोथेला जे दुसरं पत्र आहे त्याच्यामधून 3रा जो अध्याय आहे त्याच्यामधून 1 ते 5वं वचन जे आहे ते खूप इम्पॉर्टंटली देवाने पुन्हा एकदा आपल्याला आठवण करून देत आहे. त्याचं वचन म्हणतं, शेवटल्या काळी कठीण दिवस येतील. शेवटल्या काळी कठीण दिवस येतील हे समजून घे.
हे जे वचन आहे, पहिलं वचन की शेवटल्या काळी कठीण दिवस येतील. हे कठीण दिवस आपल्याला समजले पाहिजेत. आपण कुठल्या दिवसांमध्ये आपण जगत आहोत, आपण कशाची वाट पाहत आहोत. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची जर वाट आपण पाहत आहोत तर आपण हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे की आपण कुठले संकट येणार आहेत, कुठल्या संकटांसाठी आपण रेडी राहिलं पाहिजे, कुठल्या गोष्टींसाठी आपण रेडी राहिलं पाहिजे. माझ्या मनाची आपण तयारी केलेली आहे का? माझा मन, माझी आत्मा, माझं शरीर ह्या गोष्टींसाठी तयार झालेलं आहे का की जे संकट येणार आहेत त्याच्यासाठी मी रेडी आहे का? कारण आपण नुसतंच एकमेकांना दोष देतो, सेवकांना दोष देतो, लोकांना दोष देतो, आपल्या आपल्या ज्या अधिकारी आहेत त्यांना आपण दोष देतो, पण आपण स्वतःहून कुठले पाऊल उचलत नाही, प्रार्थना करत नाही, मध्यस्थी करत नाही, उपवास करत नाही, तर आपण नुसतं दोष देत राहतो. तर आपल्याला हे कळलं पाहिजे की आपण कशा प्रकारे आपल्या मनांची, अंतकरणांची, आत्म्यांची तयारी केली पाहिजे. म्हणून आज देवाचं वचन प्राप्त होत आहे की तुम्ही ह्या शेवटल्या काळामध्ये कसं प्रकारे या संकटांना तोंड देणार आहोत. आपण जसं नोहाच्या काळात, जसं लोटाच्या काळात लोक खात पित होते, लग्न करून घेत होते, लग्न करून देत होते, हा मजा मौज करत होते, ते शेवटल्या दिवसांपर्यंत ते मग्न होते त्यांच्या जीवनांमध्ये. काय आपण तसेच आपण आपल्या जीवनांमध्ये मग्न झालेलो आहोत का? आपण आपल्या जीवनांमध्ये इतकं व्यस्त झालेलो आहोत की आपण आपले संकटाचे दिवस, आपल्या देवाने दिलेले जे सायन्स आहेत, जे शेवटले दिवस आहेत, त्याची आपल्याला पारख नाहीये. म्हणून तुम्ही आज त्या दिवसांची, आपल्या परिस्थितींची, आपल्या जी परिस्थिती आहे ओव्हरऑल त्याची आपण पारख केली पाहिजे. मी दुसरं वचन जे 2 तिमोथी, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड. जे दिवस हे आपण ज्या दिवसांमध्ये जगत आहोत त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे माणसं आपल्या अवतीभोवती आहोत किंवा आपण स्वतः तसे बनलेलो आहोत. कारण शेवटल्या दिवसात माणसे स्वार्थी, धनलोभी, बढाईखोर, गर्विष्ठ, निंदक, आईबापांना न मानणारी, उपकार न स्मरणारी, अपवित्र, ममताहीन, शांतताद्वेषी, चहाडखोर, असंयमी, क्रूर, चांगल्याबद्दल प्रेम न बाळगणारी, विश्वासघातकी, हूड, गर्वाने फुगलेली, देवावर प्रेम करण्याऐवजी सुखविलासाची आवड धरणारी, सुभक्तीचे केवळ बाह्य रूप दाखवून तिचे सामर्थ्य नाकारणारी अशी ते होतील. त्यांच्यापासून तुम्ही दूर राहा. त्यांच्यापासून तुम्ही दूर राहा. हे जे देवाचे जे वचन आहे ते किती सटीक, ते किती स्पष्टरित्या, सरळरित्या आपल्याला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. किती सामर्थ्यशाली वचन आहे ते आपले डोळे उघडवणारे आहे की मला हे आज पारख करायची आहे की मी या कुठल्याही असला जो स्वभाव जो आहे त्याच्यामध्ये मी स्वतः आहे का, किंवा मी जर नाही तर माझ्या आजूबाजूची व्यक्ती, या जगातली व्यक्ती, किंवा मी जिथे काम करतो, मी जिथे कुठे शिकतो, जिथे कुठे मी असतो, माझे मित्रमंडळी, तिकडे असे कुठली अशी व्यक्ती आहे ज्याच्यामध्ये हे स्वभाव, ज्याच्यामध्ये हे सैतानी फळं दिसतात. हे प्रत्येक गोष्ट जी हे स्वभाव जे आहेत त्याच्या पाठीमागे काही आत्मिक रिझन्स आहेत, काही सैतानी आत्मे आहेत. त्यांच्यापासून आपल्याला दूर राहायचं आहे. दूर राहायचं आहे म्हणजे आपण त्यांच्यापासून पूर्णपणे एकदमच त्यांच्या संगती कॉन्टॅक्ट तोडायचं आणि पूर्णपणे त्यांच्यापासून एकदा पण वेगळं व्हायचं असं नाही. देव तसंच म्हणत नाही. तर आपण त्यांच्यापासून दूर असं व्हावं की जेणेकरून आपला प्रकाश त्यांच्यावरती पडायला पाहिजे. आपला प्रकाश त्यांच्या संगती राहूनच त्यांच्यावरती पडेल. त्यांच्यापासून दूर राहून आपला प्रकाश त्या लोकांवरती पडणार नाही. कारण हे लोक आपल्या अवतीभोवती आपल्याला रोज दिसतात. रोज असले माणसांबरोबर आपण व्यवहार करतो. रोज आपल्या कामांवरती घाणेरड्या प्रकारे ते बोलत असतात, घाणेरड्या प्रकारे ते व्यवहार करतात, बोलतात, बघतात, एकमेकांना शिव्या श्राप देतात. त्यांचे खोटे बोलणे, त्यांचे धोका देणे,
त्यांच्या प्रत्येक प्रकारामध्ये त्यांचं सैतानी वागणं आपल्याला दिसून येतं, पण आपला प्रकाश आपण त्यांच्यावरती पाडला पाहिजे आणि ह्यासाठीच आपली निवड केलेली आहे. म्हणून तुम्ही ही गोष्ट पहिले आपण पारखून बघितली पाहिजे की ही गोष्ट जे हे सैतानाचे जे स्वभाव आहेत ते माझ्यामध्ये पहिले आहेत का. हे सैतानी फळं आपण म्हणू शकतो, जशी पवित्र आत्म्याची फळं आहेत, लाईक लव, जॉय, पीस, पेशन्स, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल. हे जे आत्मिक फळं आहेत, जे शांती आहे, जे आनंद आहे, जे प्रीती आहे, जे संयम आहे, ते माझ्यामध्ये पवित्र आत्म्यामध्ये मी जगतो आहे का, मी ह्या सैतानाच्या फळांमध्ये मी जगत आहे, याची पारख मला आज करायची आहे. म्हणून ही रात्र आज तुम्ही त्यामध्ये मनन करा आणि देवाकडून ह्या आत्म्यांपासून, या घाणेरड्या स्वभावांपासून तुम्ही आज सुटका मागा. तुमच्या अवतीभोवती जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करून त्यांच्यासाठी तुम्ही ही सुटका मागा, अशी मी तुमच्याकडे आज विनंती करतो की आज तुम्ही नुसतीच तुमच्यासाठी सुटका नव्हे तर तुमच्या फॅमिलीसाठी, तुमच्या अवतीभोवती तुमच्या भाऊबंधींसाठी तुम्ही प्रार्थना करा आणि हे जे आत्मे आहेत हे आत्म्यांपासून त्यांच्यासाठी तुम्ही सुटका मागा. आणि परमेश्वर आज रेडी आहे, परमेश्वर आज पूर्णपणे रेडी आहे, तो तुमच्यासाठी उभा आहे, तो तुमची प्रत्येक प्रार्थना ऐकत आहे. देवाने आपले वचन तुमच्यासाठी रिलीज केलेलं आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही आज एक सामर्थ्यशाली एक शस्त्र म्हणून उभे राहा. त्याच्या गौरवासाठी तुमचा वापर करण्यासाठी तुम्ही आज रेडी राहा. तुमचे आज बंधन तुटत आहे, तुमचे आज बंधन तुटत आहे, म्हणून तुम्ही आज रेडी राहा की तुमच्या नातलगांचे, जे तुमचे नातलग आहेत, जे तुमचे फॅमिली फ्रेंड्स आहेत, त्यांचे देखील तुम्ही बंधनं तोडावी. एक सामर्थ्यशाली वेपन म्हणून, सामर्थ्यशाली शस्त्र म्हणून तुमचा देव आज उपयोग करू द्यात. हे मी आज येशूच्या नावात तुम्हाला विनंती करतो. येशूच्या नावात आज ही जी प्रार्थनेची वेळ आहे ती आज देवाला समर्पित करा आणि ह्या गोष्टींची पारख करा की मी माझ्यामध्ये कुठल्या अशा गोष्टी आहेत ते पवित्र आत्म्यापासून आहेत का त्या सैतानापासून आहेत. माझ्यामध्ये असे कुठले स्वभाव आहेत जे माझ्यासाठी अडखळण ठरतात, अशा माझे कुठले असे विचार आहेत, माझ्या अशा कुठल्या प्रार्थना आहेत जे माझ्यामध्ये आणि देवामध्ये अडखळण ठरतात, अशा कुठल्या गोष्टी आहेत, असा माझा कुठला स्वभाव आहे जो देवाला काम करण्यासाठी अडखळण ठरत आहे. मी माझ्या देवाला अडखळण ठरू नये, मी माझ्या देवाला अडखळण ठरू नये, मी माझ्या देवदूतांना अडखळण ठरू नये. म्हणून माझी प्रार्थना देवाच्या इच्छेनुसार असावी, माझे वागणे देवाच्या इच्छेनुसार असावं, माझं वागणं, माझं जीवन हे प्रभू परमेश्वराच्या आज्ञा पालण्यामध्ये असावं. मी माझी जीवन जे आहे हे मी देवाला समर्पित करून मी देवाला भिवून वागत आहे की नाही ही पारख ही रोजच्या दिवसाला झाली पाहिजे. पण ही वेळ आज तुम्ही प्रार्थनेमध्ये देण्याची वेळ आहे की आणि मनन करण्याची वेळ आहे की मी अशा कुठल्या स्ट्रगल्समध्ये जगत आहे, मी माझ्यामध्ये असा कुठला स्वभाव आहे. पुन्हा एकदा मी तुमच्यासाठी वाचतो, कारण माणसे स्वार्थी, आपण स्वार्थी आहोत का हे आपण पाहिलं पाहिजे. मी नुसता माझा स्वतःचा विचार करतो का, मी धनलोभी आहे का, मी माझ्या नुसता पैशांचा विचार करतो का, मला हे लागतं, मला ते लागतं, मला माझं उद्याचं जीवन, माझं पुढच्या वर्षाचं जीवन, माझ्या लेकरांचं जीवन, माझ्या आईबापांचं जीवन, यांचं जीवनासाठी मी नुसता पैसा गोळा करत आहे का, मी नुसतं प्रॉपर्टीज माझे प्रॉपर्टीज घेत आहेत का, मी त्या प्रॉपर्टीजचं नुसतं रक्षण करत आहे का, मी नुसतं माझ्या प्रॉपर्टीजच्या मागे लागलोय का, माझ्या पैशांच्या मागे लागलोय, माझ्या बिझनेसच्या मागे लागलोय का, हे मला विचार करायला पाहिजे. कारण याच्या पाठीमागे देखील सैतान आहे, जो की तो सैतान तुम्हाला गुंतून ठेवतो या गोष्टींमध्ये आणि तो तुम्हाला देवापासून तुम्हाला लांब 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 करत जातो. म्हणून देवाने तुमची निवड कशासाठी केलेली हे तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे. कारण सैतानाने देखील तुमची निवड देवापासून विभक्त होण्यासाठी केलेली आहे. म्हणून तुम्ही त्या सैतानाला धिक्कारा आणि हा जो स्वभाव आहे, जो स्वार्थी स्वभाव आहे, जो धनलोभी स्वभाव आहे, त्याच्यानंतर येतो बढाईकोर. मीच का सर्व काही, माझ्यामुळे सर्व काही चांगलं होतं,
माझ्यामुळे सर्व चांगल्या गोष्टी होतात, माझ्यामुळे त्या व्यक्तीला सगळं काही चांगलं होतं, मी आहे म्हणून त्यांचं जीवन चांगलं आहे, मी आहे म्हणून फॅमिलीमध्ये सगळं काही चांगलं होतं. हे बडाई करण्याची गोष्ट, ही गोष्ट चांगली नाही. याच्या मागे देखील दुरात्मा, सैतानी स्वभाव, सैतानी आत्मे आहेत. त्या सैतानी आत्म्यांना धिक्कारा, त्या बडाई मारणाऱ्या आत्म्यांना धिक्कारा. तो गर्विष्ठ, तो गर्व आणणारा जो स्वभाव आहे त्याला धिक्कारा. कारण सैतान गर्वामुळेच पडला आणि देवाला सर्वात मोठी गोष्ट जी आहे ती, जी त्याचा धिक्कार आहे, देवाला जी पसंत नाही ती गोष्ट म्हणजे गर्व आहे. जिकडे गर्व आहे तिथे डाऊनफॉल, तिथे पडणं आलंच, तिथे एकदम नष्ट होणं आलं. म्हणून आपल्यामध्ये गर्व आहे का ते बघा, तुमची पारख करा. आपण स्वतःची पारख केली पाहिजे. आपण दुसऱ्यांची करण्यापेक्षा आपण स्वतःची पारख केली पाहिजे की माझ्यामध्ये गर्व आहे का. त्याच्यानंतर निंदा आपण कोणाची करत आहोत का, आपण कोणाची निंदा करत आहोत का, विनाकारण आपण कोणाची निंदा करत आहोत का. आपण आपल्या आईबापांना आपण झिडक्या देतो का, आपण आपल्या आईबापांचा मान ठेवत आहोत का. ते आपल्याला कधी चीड आणत असतील, आपल्या आईबापांनी कधी आपल्याला विनाकारण कुठल्या गोष्टीमध्ये दाबला असेल, पण त्या गोष्टींची आठवण करून आपण त्यांना तुच्छ मानणं, आपल्या आईबापांना तुच्छ मानणं कुठल्याही प्रकारे किंवा त्यांना दोष लावणं, हे देवाला मान्य नाही, हे देवाला मान्य नाही. आणि ह्याच्या पाठीमागे देखील सैतान आहे. जो आईबापांना धिक्कारतो, जो आईबापांना शिव्याश्राप देतो, तो देवाला मान्य नाही. त्याच्या मागे देखील सैतान आहे. म्हणून परमेश्वराचं जे 10 आज्ञा आहे त्याच्यामध्ये देखील परमेश्वराने आज्ञा दिलेली आहे, तू आपल्या आईबापाचा मान राख. या पाठीमागे प्रिन्सिपल्स आहेत, या पाठीमागे देवाचे आशीर्वाद आहेत. म्हणून ते आशीर्वाद आपल्याला समजले पाहिजेत. कारण आशीर्वादांच्या विरुद्ध जी गोष्ट आहे ती श्राप आहे. आणि श्रापांसाठी सैतान कार्य करतो, आशीर्वादांसाठी देवदूत कार्य करतात, आशीर्वादांसाठी देव कार्य करतो. देवाची इच्छा आहे की तुम्ही आशीर्वादितच असावं, पण त्याच्यामध्ये जे आपल्याला आज्ञा दिलेल्या आहेत त्या आज्ञा आपण पाळतो का हे देखील आपल्याला कळलं पाहिजे. हे जे गोष्टी आहेत, या जे स्वभाव आहेत, उपकार न स्मरणे, अपवित्रता, ममताहीन असणे, शांतता द्वेषी असणे, चहाडखोर असणे, असंयमी असणे, चांगल्याबद्दल प्रेम न बाळगणारे असणे, विश्वासघातकी असणे, हूड गर्वाने फुगलेली, देवावर प्रेम करण्याऐवजी सुखविलासाची आवड धरणारे, आपण असे आहोत का, हे आपण पारखणं गरजेचं आहे. मी पुन्हा एकदा हे वचन तुमच्यासाठी वाचून दाखवलेलं आहे, हे स्वभाव मी तुमच्यासाठी वाचून दाखवलेले आहेत. या स्वभावांच्या मागे असलेले जे दुरात्मे, जे सैतानी आत्मे आहेत, त्यांचा आज तुम्ही धिक्कार करा. ही जे तुम्ही आजपर्यंत प्रॅक्टिस करत आलेला असाल त्या प्रॅक्टिसला तुम्ही आज पूर्णपणे धिक्कारा. येशूच्या नावात सामर्थ्य आहे, येशूच्या नावात सुटका आहे. ती सुटका तुम्ही आज जाहीर करा आणि माझ्यामध्ये कुठला आत्मा कार्य करत आहे हे तुम्ही आज पारखून पहा. आणि त्या प्रार्थनेमध्ये तुम्ही जाऊन त्याद्वारे सामर्थ्याने आज तुम्ही प्रार्थना करून मागा, ती सुटका मागा. तुमच्यासाठी, तुमच्या फॅमिलीसाठी, तुमच्या जनरेशनसाठी, या निवडलेल्या लोकांसाठी, आपण ज्या जगामध्ये, आपण आपल्या काळामध्ये जे जगत आहोत त्या लोकांसाठी तुम्ही आज मागा आणि या दुरात्म्यांपासून तुम्ही त्या लोकांसाठी सुटका मागा. आपण येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना करू, येशूच्या नावात आपण प्रार्थना करू. माझ्याकडे जे प्रार्थना रिक्वेस्ट आलेले आहेत, खात्री बाळगा मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करणार आहे. आज रात्री ही वेळ देखील मी प्रार्थनेसाठी मी देत आहे. तुम्ही आज प्रार्थनेसाठी ही वेळ द्या. मी तुम्हाला एनकरेज करण्यासाठी इथे आलेलो आहे. मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहे, मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहे. ही काही साधी गोष्ट नाही की आपण एकमेकांसाठी प्रार्थना करतो. ही काही साधी गोष्ट नाही, ही एक सामर्थ्यशाली, बलवान अशी गोष्ट आहे. खरंच ही खूप सामर्थ्यशाली, बलवान अशी गोष्ट आहे जी देवाने आपल्याला दिलेली आहे. हा अधिकार, हा हक्क, हा आपल्याला जो देवाने दिलेला आहे ते फक्त येशू ख्रिस्तामुळेच आपल्याला मिळालेला आहे. नाहीतर आधीचा आपण काळात विचार करू शकतो की किती कठीण होतं देवाकडे जाणं, देवाच्या मंदिरात जाणं, देवाच्या परमपवित्र स्थानात जाणं, पवित्र स्थानात जाणं, अर्पणे देणं. हे खूप म्हणजे कठीण होतं.
पण देवाने आपला एकुलता एक पुत्र देऊन आपल्यासाठी तो मार्ग मोकळा केला आणि ते आपल्यासाठी सोपं केलेलं आहे की आपण त्याच्याकडे प्रार्थना करू शकतो, आपण लोकांसाठी प्रार्थना करू शकतो, आपण त्यांचं देवाचं तारण घोषित करू शकतो. मी येशूच्या नावात आपल्या प्रत्येकाला तुमच्या फॅमिलीजला, तुमच्या सिच्युएशन्सला येशूच्या रक्ताच्या आवरणाखाली घेतो. परमेश्वरा, तुझं वचन आम्हाला प्राप्त झालेलं आहे, तुझ्या लोकांना स्पर्श केलेला आहे. आम्हाला तू पारखण्यासाठी ते अंतःकरण दे, तुझं पवित्र आत्मा दे परमेश्वरा. आणि जे वचन तू आम्हाला दिलेलं आहेस, या वचनाद्वारे परमेश्वरा आम्ही आमची स्वतःची पारख करावी. हे तुझं वचन परमेश्वरा जळतं अग्नी आहे, तुझं वचन अग्नी आहे. देवपा ते कुठल्याही गोष्टीला भेदून जाणार तुझं वचन आहे. देवपा आमची पारख कर, आम्हाला मदत कर, आम्हाला आमच्या गुप्त दोषांपासून तू आम्हाला मुक्त कर. लॉर्ड, deliver us from our secret sins, O Lord. Lord, deliver us from our secret sin. Father God, deliver us from our secret sins. In the name of Jesus, Father God, deliver us from those enemies who are troubling us. Lord, deliver us who are troubling us, tormenting us, trying to kill us, trying to destroy us. Father God, you know our enemies, oh Father God. Lord, battle belongs to you, Father, in the name of Jesus. Battle belongs to you, Father. Battle belongs to you, Lord. Battle belongs to you, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, you are the man in the army, oh Lord, Father God. You are the man in the battle. Father God, we trust in you. Lord, we trust in you. Lord, we trust in you. Lord, we trust in you. Hallelujah, Jesus. Sekhareba sherendeni ba sikhalaraba sekherabo. Shabaranda nama sekhelere beribandiria radaraba sherendeni banamari khadarabadi arandanamo. Hallelujah, Jesus. Every distraction, I bind you in Jesus' name. In the name of Jesus. Every distraction in your people's life, Lord, I bind it in the name of Jesus Christ. Lord, in the name of Yeshua, every distraction, every depression, and every spirit behind these distractions and depression and selections, I bind all those evil spirits in Jesus' name. Every demonic spirits, leave these people in the name of Jesus Christ. Leave all these lovely people of God. I command every evil spirit, every demonic spirit troubling the people of God. I command all the evil spirits to leave right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. There is power in the name of Yeshua. There is power in the name of Jesus Christ. There is power in the name of Yeshua. And I speak the name of Yeshua on the people of God, on our country, on our city, on our state, on our situations. I declare the name of the Lord Jesus Christ. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Every demonic spirit shall leave right now. In the name of Jesus Christ. Every tormenting spirit, every monitoring spirit shall leave right now. In the name of Jesus. You have no authority. You have no access in our lives. In the people of life, in the lives of people. You have no place. You have no right. You have no access, you evil spirits. Leave right now. In the name of Jesus Christ. In the name of Yeshua. Hallelujah. 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 Father, take complete control. Send your word. Send your word. Send your fire. Send your fire. Send your fire, O Lord. Send your fire upon your people's life, O Lord. And destroy the enemy's works. Destroy every curse. Destroy every cursed spirit. Destroy every situation which is planned against your people's life, O Lord. In the name of Jesus, Lord, you have good plans for your people, O Lord. Lord, you have good plans for your people, O Lord. You have good plans, O Lord. And I ask for your plans to be released on your people, O Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every provision according to your plans, O Lord, shall be released on your people, O Lord. Lord, release your army, Lord. Release your army for your people. Release your army for your people. Release your army for our cities. Release your armies for our states. Release your armies for our situations. Release your army for our areas, O Lord. Release your army for our jobs. Release your army for our education, O Lord. In the name of Jesus, wherever we are going, O Lord, wherever we are spending time, O Lord, Father God, release your army and make us
shine, O Lord. Make us shining. Make us shine, O Lord, Father God. Make us a shining weapon of Father God. Lord, make us a weapon of war in the name of Jesus Christ, O Lord. And use us mightily. Use us mightily in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I speak the name of Lord Jesus Christ upon the people of God. Upon the people of God. Upon the chosen people. Upon the chosen people, I speak the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. 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 Send your word. Send your word. Send your word. Send your fire. Send your fire for our situation. Send your Lord. Send your fire upon our situation. Lord, change our situations, Lord. Change the situations, Lord. Change our situations, Lord. Change our situations. देवा आम्ही मागतो. परमेश्वरा आम्ही मागतो. परमेश्वरा आम्ही तुझ्याकडे मागतो. आम्ही तुझ्याकडे विश्वासाने मागतो. परमेश्वरा आम्ही तुझ्याकडे विश्वासाने मागतो. देवा आम्ही कधीच लज्जेने आम्ही लज्जित आणि फज्जित होणार नाही. परमेश्वरा आम्ही तुझ्याकडे आस घेऊन आलेलो आहोत. आम्ही आशेने आलेलो आहोत. परमेश्वरा येशूच्या नावात, परमेश्वरा येशूच्या नावात आमच्या परिस्थितीला, आमच्या जीवनांना स्पर्श कर. स्पर्श कर. स्पर्श कर. तुझ्या लोकांना स्पर्श कर. तुझ्या लोकांना स्पर्श कर. तुझ्या लोकांना स्पर्श कर. त्यांच्या हृदयांना स्पर्श कर. त्यांच्या बुद्धीला स्पर्श कर. प्रत्येक प्रकारची भीती, प्रत्येक प्रकारचे टेन्शन निघून जाओ. निघून जाओ. निघून जाओ येशूच्या नावामध्ये. देवा आम्हाला मार्ग कळव. आम्हाला देवा सुटकेचा मार्ग कळू देत. आम्हाला आमच्या सुटकेचा मार्ग कळू देत येशूच्या नावामध्ये. येशूच्या नावामध्ये. हालेलुया. 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 हालेलुया जीसस. 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 देव तुमच्यासाठी योग्य असे व्यक्ती पाठवत आहे. देव तुमच्यासाठी योग्य असे व्यक्ती पाठवत आहे जे तुम्हाला मदत करतील, जे तुम्हाला तुमच्या अडीअडचणीतून बाहेर काढतील आणि खूप सहजरित्या तुम्ही बाहेर निघाल. तुमची गरज, तुमची इच्छा, तुमची बंधनं हे देवाला ठाऊक आहेत आणि त्यासाठीच निवडलेले व्यक्ती, देवाचे सेवक असू द्यात, देवाचे निवडलेले लोक असू देत, ते तुमच्यासाठी मार्ग म्हणून, तुमच्यासाठी एक देवाचं उत्तर म्हणून तुमच्या जीवनांमध्ये प्रवेश करणार आहेत. म्हणून देवाकडे ते डोळे मागा, ते ते तुम्हाला ज्ञान मागा की ते जेव्हा ते लोक तुमच्या जीवनात प्रवेश करतील ते लोक तुम्हाला समजून यावेत. नाहीतर तुम्ही तुमच्या अज्ञानामुळे, तुमच्या गर्वामुळे, तुमच्या असमंजस बुद्धीमुळे तुम्ही त्या लोकांची मदत घेणार नाही. तुमचा इगो मध्ये येईल आणि तुम्ही देवापासूनचे लोक जे आहेत त्यांचा तुम्ही धिक्कार करताल. ते देवापासूनची जी मदत आलेली आहे ती मदत तुम्ही स्वीकारणार नाही. तुम्हाला असेल वाटेल की ते फसवणारे असतील किंवा ती ऑपॉर्च्युनिटी तुम्ही मिस करू नका. म्हणून ती समजबुद्धी तुमच्यासाठी, स्वतःसाठी मागा की देव जेव्हा ते लोक तुमच्या जीवनामध्ये प्रवेश करतील, आणि हे खूप थोडक्या वेळात, हे खूप जवळच आलेल्या अशा टाइमामध्ये, म्हणजे खूप कमी वेळेमध्ये हे असं होणार आहे की देव तुमच्यासाठी लोक पाठवणार आहे. एक व्यक्ती नाही तर लोक म्हणतोय मी, लोक पाठवणार आहे. देव तुमच्यासाठी लोक पाठवेल. प्रत्येक परिस्थितीच्या अनुसार, प्रत्येक वेळेच्या अनुसार देव तुमच्यासाठी लोक पाठवेल आणि तुमची सुटकेवर सुटका, सुटकेवर सुटका देव तुमची करणार आहे. देव तुमची ही सुटका करणार आहे. म्हणून त्यासाठी तुम्ही रेडी राहा. देवाच्या समक्षतेमध्ये राहा. देवाच्या समक्षतेमध्ये राहा. देवाच्या समक्षतेमध्ये राहा. त्यामुळे तुम्हाला कळेल की देवापासून आलेली व्यक्ती कुठली आणि सैतानापासून आलेली व्यक्ती कुठली. म्हणून आत्मे परखा असं देवाचं वचन आहे. आत्मे परखा, आत्मे परखा. म्हणून देवाचं वचन तुम्हाला प्राप्त होत आहे की जेव्हा तुम्हाला मदत प्राप्त होईल ती मदत तुमच्यासाठी असेल आणि त्या मदतीद्वारे तुमची सुटका होईल. ती सुटका ती तुमच्या जीवनाच्या प्रगतीसाठी असेल, ती तुमची खाली पडण्याचे दिवस संपण्यासाठी असेल, तुमच्या उन्नतीच्या दिवसांसाठी असेल. म्हणून देवाच्या साक्षीसाठी देवाच्या साक्षीसाठी तुम्ही रेडी राहा. देवाच्या साक्षीसाठी तुम्ही रेडी राहा. देवाची साक्ष लिहायला तुम्ही सुरुवात करा. देवाच्या गौरवासाठी साक्ष लिहायला तुम्ही सुरुवात करा. देवाच्या गौरवासाठी
साक्ष देण्याची तयारी करा. देवासाठी जे तुमच्यासाठी जे देवाने प्राप्त केलेलं ही जी वेळ आहे, हे जे मी बोलत नाही आहे, तर देवाचा आत्मा तुमच्या संगती बोलत आहे की देवाचं वचन जेव्हा तुम्हाला प्राप्त झालेलं आहे आणि देवाची सुटका तुम्हाला जेव्हा प्राप्त झालेली आहे, देवाचं वचन, देवाचे लोक जे तुमच्यासाठी येणार आहेत, हे सर्व तुम्ही तुमच्या जीवनांमध्ये स्वीकारा आणि तुम्ही तुमचे साक्ष लिहायला चालू करा. देवाचे साक्ष तुम्ही मोठ्या मोठ्या लोकांसमोर, चर्चेसमध्ये, मंडळांमध्ये, तुमच्या सहभागितेमध्ये, तुमच्या नातेवाईकांमध्ये, तुमच्या मित्रमंडळींमध्ये सांगण्यासाठी तुम्ही आता ती रेडी करा. ते तुम्ही प्रिपेअर करा स्वतःला की माझे साक्ष रेडी होत आहे, असं असं होत आहे, असं होणार आहे, देव मला असं असं सहाय्य करणार आहे, माझी सुटका होत आहे. अशी देवाकडे, देवाच्या गौरवासाठी तुम्ही असं प्रिपरेशन करा, ती प्रॅक्टिस करा. कारण देवाने सुटका ती पाठवून दिलेली आहे, देवाने ते लोक पाठवून दिलेले आहे. ती सिच्युएशन मोल्ड करणारी किंवा ती चेंज करणारी अशी सिच्युएशन रेडी होत आहे. देव तुम्हाला तयार करत आहे, म्हणून तुम्ही ती रेडीनेस तुमच्या पद्धतीने दाखवा. तुमच्या मनाचे, अंतकरणाचे रेडीनेस तुम्ही दाखवा. तुम्ही तयार आहात हे देवाला सांगा. तुम्ही तयार आहात हे देवाला सांगा. सुटकेसाठी तुम्ही तयार आहात हे देवाला सांगा. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Lord, for giving us the deliverance. Thank you so much for giving us the deliverance. Thank you for sending your right people in our lives, Lord, Father God. Help us to recognize those people, oh Father God, who will be helping us. देवा आम्हाला ती पारक बुद्धी दे परमेश्वरा, ते ज्ञान दे, जेणेकरून आम्ही त्या लोकांना ओळखू शकतो आणि ती तुझ्यापासूनची मदत आम्ही स्वीकारू शकतो आणि आमची सुटका आम्ही स्वीकारू शकतो, प्रगती स्वीकारू शकतो. परमेश्वरा, आम्हाला प्रगती पाहायची आहे. परमेश्वरा, आम्हाला तुझी साक्ष लिहिण्यासाठी आम्हाला मदत कर. तुझी साक्ष देण्यासाठी, तुझ्या गौरवासाठी आम्हाला तू मदत कर. परमेश्वरा, येशूच्या नावात परमेश्वर आम्ही प्रार्थना करतो. देवा, आम्हाला तू मदत केलेली आहेस, आमची सुटका केलेली आहेस, आमच्या परिस्थितीचा ताबा घेतलेला आहेस, आमची परिस्थिती तू देवा चेंज करत आहेस. त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, धन्यवाद देतो, धन्यवाद देतो, धन्यवाद देतो, धन्यवाद देतो. देवा, तुझ्या लोकांसंगती तू बोललेला आहेस, जे पण लोक परमेश्वरा आता ऐकत आहेत किंवा ऐकणार आहेत, त्या प्रत्येकासाठी हे वचन तू दिलेलं आहेस, त्यांची सुटका तू दिलेली आहेस. देवा, त्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी आम्ही आज तुला धन्यवाद, 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 उपकार स्तुती करतो. परमेश्वरा, तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा, कारण तुझी दया सनातन आहे आणि तुझी सुटका देवा तू आम्हाला नेहमी दाखवून देतोस. परमेश्वरा, तू आमची प्रार्थना ऐकतोस, आमच्या संगती उभा राहतोस. परमेश्वरा, आणि देवा तुझी शांतीने आमचं हृदय भरतोस, तुझ्या शांतीने आमचे मन भरतोस. देवा, आमच्या परिस्थितीमध्ये तुझी शांती तू प्रस्थापित करतोस, म्हणून तुला धन्यवाद, 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 धन्यवाद. परमेश्वरा, हे प्रार्थना, ही लिंक परमेश्वरा तुझ्या लोकांपर्यंत ही पोहोचू देत. परमेश्वरा, त्यांची सुटका तू होऊ देत. परमेश्वरा, प्रत्येक अडखळण तू काढून टाक, टेक्निकल अडखळण परमेश्वरा, आत्मिक अडखळण तू काढून टाक आणि तुझ्या लोकांपर्यंत ही प्रार्थना, ही लिंक, ही फेसबुक लाईव्ह, हे प्लॅटफॉर्म तू पोहोचून देत. परमेश्वरा, आणि जेव्हा तेव्हा ते ऐकतील परमेश्वरा, त्यांना तू सुटका प्राप्त होऊ दे, शांती प्राप्त होऊ देत, तुझी प्रगती प्राप्त होऊ देत आणि तुझं वचन प्राप्त होऊ देत. परमेश्वरा, तुझे देवदूत तू मोकळे केलेस, आमच्यासाठी सामर्थ्य तू प्रगट कर. परमेश्वरा, त्यापा तुला धन्यवाद, 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 धन्यवाद तुला देतो. परमेश्वरा, येशूच्या नावात देवा ज्या प्रार्थना विनंती आलेल्या आहेत परमेश्वरा, देवा तू स्वीकारलेल्या आहेत, त्या मी तुझ्या चरणाशी ठेवतो. देवा तू कबूल करून परमेश्वरा, देवा तू सुटका दे, देवा तू सुटका दे. येशूच्या नावामध्ये आम्हाला तू उत्तर दे. परमेश्वरा, आम्ही तुझ्याकडून अपेक्षा करतो. परमेश्वरा, येशूच्या नावात ही सर्व प्रार्थना, विनंती, उपकार स्तुती, ही वेळ परमेश्वरा आम्ही तुला समर्पित करत आहोत. येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो, म्हणून तो ऐक आमच्या स्वर्गीय पित्या. आमेन, 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 आमेन. देवाने तुमची प्रार्थना ऐकलेली आहे. ही देवाची शांती तुमच्या मनांमध्ये जे प्राप्त झालेली आहे ते देवाचं उत्तर आहे की देवाने तुमची प्रार्थना ऐकलेली आहे. देवाची शांती हे परमेश्वरापासून आलेलं पहिलं उत्तर असते की ते तुमच्या जीवनांमध्ये, तुमच्या मनांमध्ये, तुमच्या हृदयांमध्ये शांती प्रस्थापित करतं. ती शांती देवाचं उत्तर असतं. ते शांतीमध्ये देव कार्य करत असतो.
देव शांतीचा देव आहे, देव मार्गदर्शन करणारा देव आहे, देव प्रकाशाचा देव आहे, देव आपल्याला अंधकारातून सुटका देणारा परमेश्वर आहे, आपल्या बंधनातून मुक्त करणारा आपला परमेश्वर आहे. देव तुमची काळजी करतो. देवाला तुमची काळजी आहे, देवाला तुमची काळजी आहे, देवाला तुमची काळजी आहे. देवावरती अवलंबून राहा, कुठल्या मनुष्यावरती अवलंबून राहू नका, कुठल्या मनुष्यावरती अवलंबून राहू नका.